इन्हां 22 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड पई है, बहुत सारिया समस्यावां आ रही ने, घरां दे विच भी पिछे आ रही ने। दिल्ली दे रस्ते काफ़ी बंद किए जा चुके हैं। केजरीवाल साहब कल बयान दे रहे सीगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेवकूफ बना रहा है ते केंद्र के कानून विधान सभा किद्दां रद्द किए जा सकते हैं। ये जवाबदेही है तो सरकार दी है, सरकार देख रही है, गलबात कर रही है, गलबात करने तैयार है जी। केजरीवाल साहब होए और साहब होए कोई भी होए, सारी पार्टियां वोटां की राजनीति करती है और इन्हें तो पहले पास भी करता सी बिल जो आप जी विधान सभा के। सो इस वक्त स्थिति यह है कि केंद्र सरकार नूं चाहीदा है कि वो लोकां दियां किसानां दियां समस्यावां समझे, क्योंकि MSP पूरे देश दे विच कहा जाता है कि लागू है, पर गुजरात दे विच बहुत बुरा हाल है। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। प्रोग्राम विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गल करन नूं दिल करदा है कि होर विषयां ते भी करिए, पर जो लोग पिछले 22 दिनों तो दिल्ली कड़ाके की ठंड विच बैठे ने, उत्थों निगाह नहीं हटती। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में की वापरदा है, पर ताज़ा स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि गलबात लई पैनल बनाया जाए। सो इहदे उत्ते की कुछ वापरिया उहदे उत्ते गल करांगे। दिल्ली सरकार ने एकदम विधान सभा सैशन बुला के एक नवा काम किया, उहदे ते भी गल करांगे, ते किस तरह के प्रतिक्रम होए पार्टियां वालों उहदे बारे गल करांगे। नाल दी नाल ये भी है कि जो संघर्ष दिल्ली फर्श तो अर्श तक पहुँच चुकिया होया है किसानां दा, उस नूं पंजाब विच भी मगदा रखण लई पूरीआं तैयारियां ने। 20 दसंबर नूं वड्डे पੱਧਰ ते समागम भाव के इस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। सो वो संघर्ष दिल्ली वाले संघर्ष की एक सप्लाई लाइन बन जा रहा है। ये नाल ही पंजाब सरकार ने नवा एक कानून पास कर दिता है, तुसीं उहनूं कानून कह सकते हो, फैसला ले लिया कि जो शौकीन ने पुराने नंबरां दे अपनियां गड्डियां ते उन्हां नूं हुण निराशा होएगी। सो पहलां गल करदे हां आपां कि किसानी संघर्ष जो 3 महीनों तो वध चल रहा है, तो दिल्ली के दरवाजे के उत्ते 22 दिन हो गए उन्होंने लोगों को बैठिया। इन्हां 22 दिनों के दौरान कड़ाके की ठंड पई है, बहुत सारिया समस्यावां आ रही ने, घरां दे विच भी पिछे आ रही ने। दिल्ली के रस्ते काफ़ी बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली वालियां नूं भी समस्या आ रही है, महंगाई वध रही है, इस तरह दीयां होर समस्यावां भी आ रही ने। पर जो किसान वड्डी गिणती दे विच घर तो बाहर बैठे ने, उन्हां दीयां समस्यावां नूं भी हुण साडीआं अदालतां ने महसूस कीता है। गल सुप्रीम कोर्ट तक एक ला दे विद्यार्थी वल्लों पहुँचाई गई, पर हुण सुप्रीम कोर्ट वल्लों सलाह दी गई है कि एक पैनल बनाया जाए जिहदे विच खेती माहिर, किसान जथेबंदियां दे आगू ते कुछ होर लोग होण, तां कि किसी हल ते पहुँचिया जा सके। सो वो हल की होएगा ये तो भविख ही दसेगा जदों केंद्र सरकार ते किसान जथेबंदियां इहदे लई सहमति भरनगियां। सो हाले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं कहा है कि जिन्ना चिर तक वो पैनल फैसला नहीं दिंदा कि उन्ना चिर तक इन्हां कानूनां नूं लागू होण तो रोकिया जा सकदा है। इस बारे जो केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल उत्थे पेश होए सुप्रीम कोर्ट दे विच, तां उन्हां ने कहा इहदे बारे फैसला केंद्र सरकार ही लै सकती है। दूसरे पासे किसानां नूं भी ये पुछया गया। सो किसानां ने यह फैसला किया कि वो अपने वकीलों के नाल गलबात करके ही इस बारे जवाब दे सकणगे। पर इस समय के दौरान भावें कुछ भी हो रहा है, दिल्ली वालियां नूं भी समस्यावां तां आ रही ने। भावें कि किसान वड्डियां समस्यावां दे विच फसिया होया और उन्हां दे उत्थे पहुंचण नाल पूरी दुनिया नूं भी ये पता लग्या, देश नूं ते पता लग्या कि किसान किन्नियां मुसीबतां दे मारे ने जो पंजाब चों उठ के दिल्ली दे दरवाजे तक पहुँचे ने। सो इहदे नाल समस्यावां ते बहुत ने।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। सो केजरीवाल जी ने अपनी गल भी रखी कि वो किसानों के हक विच ने, इन्हां 3 कानूनों के विरोध विच ने, उन्हां दी पार्टी भी ये विरोध कर रही है, पंजाब विच भी कर रही है, दिल्ली विच भी कर रही है और जिथे होर भी है उत्थे भी कर रहे हैं। पर उन्हां दे इस प्रतिक्रम भाव के विधान सभा च बिल्लां नूं पढ़न बारे पंजाब दे सीनियर बीजेपी नेता सुरजीत जियाणी जी नाल जदों असीं टैलीफोन ते संपर्क किया तां उन्हां ने अपने प्रतिक्रम दे विच इह गल आखी। गल है देखो, ये पार्टियां दा इन्हां दा ये वोटां दी राजनीति करदे है। अगर ये ठेसी होंदे तो इन्होंने पहले ही करना चाहिए सी, जो कोर्ट से मसला गया उस तो पहला गल्लां करनी चाहिए जे कर देता जी। इन्होंने राजनीति करनी है सारी जी पार्टियां, जो दुख था अगर समस्या तो किसान की है, अगर जवाबदेही है तो सरकार की जी, ये जवाबदेही है तो सरकार की है, सरकार देख रही है, गलबात कर रही है, गलबात करने तैयार है जी। केजरीवाल साहब होए और साहब होए कोई भी होए, सारी पार्टियां वोटां की राजनीति करती है और इन्हें तो पहले पास भी करता सी बिल जो आप विधान सभा थे जी, और आगे ऐसी चीज भी हम ही भरदा रहा था, ये तो सरकारी बंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ 35,000 ਕਰੋੜ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝੋ ਮਿਸਮੈਲਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸਰੀ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਣ ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਦਾਮ ਨਾਲ 2100 ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੱਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 924 ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
पर इत्थे इंज नहीं होया। कैबिनेट ने बिल पास किया, लोक सभा च आया, उत्थे पास हो गया। राज सभा ने काली काली दे विच बिना ओपोजिशन पार्टीज़ दियां सुनिया बिल वॉइस वोट नाल पास कर दिता ते उस तो बाद कानून बन गया। राष्ट्रपति जी ने भी उहदे उत्ते साइन कर दिते। सो ये इहदा पिछोकड़ है। गल ये है कि जदों कोविड नाल पूरा देश जूझ रहा सी ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੀ ਕਾਲੀ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨਾਹ ਲਾਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਟੀਮਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਘਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਬੱਝ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ PAB, PTC, PPP, ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੰਡ ਵਰਤੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਭਲਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।